દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાન જય સચ્ચિદાન મીટ કરો. જય સચ્ચિદાન પ્રદીપ આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. બાળકો આવે ત્યાં સુધી અસીમ જયકાર બોલાવો. દાદા ભગવાનના અસીમ જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના
અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શ્રીમંત્ર બોલાય પ્લીઝ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણં. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણં. નમો આયરિયાણમ. નમો આયર્યાણં. નમો ઉવઝાયાણમ. નમો વજ્જાયાણં. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોહી સવ સાહુણં. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સવ્વપા વપણાસણો. સવ પાવપનાસનો. મંગલાણમ ચ સવ્વેસીમ. મંગલાણં ચ સર્વેષે. પરમં હવૈ મંગલમ. પરમં હવિ મંગલम्. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય सच्चिदानंद जिया. हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने।
मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मोरल, सिंसियर और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ। उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। मोनिका। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। दक्ष। हाँ। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, भगवान। हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, आपके बच्चे दिल के हैं सच्चे, दिल के के हैं सच्चे, सच्चे फिर भी हैं कच्चे। फिर फिर भी भी हैं हैं कच्चे। कच्चे काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे काम अच्छे करेंगे अच्छे। अच्छे अच्छे। देव सेपरेशन प्रेयर। હા જય સચ્ચિદાનંદ. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, દેવ જુદો છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, દેવ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમેનન્ટ છો, દેવ ટેમ્પરરી. जिया। हाँ। हे दादा भगवान, आगे से मैं सभी जीव मात्र को रिस्पेक्ट दूंगी, ताकि मुझे भी रिस्पेक्ट मिले। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके प्रदीप दादा, लास्ट वीक में हम बहुत टॉपिक्स कवर किया। डिसिप्लिन, सिंसियरिटी, इंस्पिरेशन, फोकस, हंग्री, प्रेयर, challenges, शॉर्ट नो शॉर्टकट्स, प्रेशर कैसे निपटाना पड़ता है। तो बाद में ये सब अभी अच्छा चल रहा है बच्चे लोग का स्टडीज। तो भी क्वेश्चन होता है कि क्या हम पास हो जाएगा, क्या हमारा नहीं होगा। तो ये सब क्वेश्चन आता है। तो ये होमवर्क था वीकेंड में कि उन और दीपक दादा ने बताया था कि नेगेटिव से जब आएगा पॉजिटिव करने का, दादा को सौंप देने का। तो अभी वीकेंड में क्या हुआ बाद में बात करेंगे। जी आपने कुछ सोचा। हाँ, जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी ने बोला था कि ऐसे नेगेटिव थॉट्स आए तो उसको बोलना कि हाँ, मतलब नहीं, मेरे पास यहाँ पे मत रहो और ऐसे। तो मैं, मेरे में बहुत ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते थे, लेकिन फिर मैं दादा के पास भेज देती थी और फिर पॉजिटिव थिंकिंग करके फिर और अपने मन से बात करती थी कि नहीं, अभी मुझे ये सब नहीं सोचना है, जो रिजल्ट होगा वो देखा जाएगा, अभी मुझे सिर्फ हार्ड वर्क करना है। तो कौन कौन नेगेटिव थॉट आते हैं। हाँ, ऐसे ही कि अगर मेरा टाइमिंग मिस हो गया तो ऐसे सब। और अगर मैं भूल गई जो मुझे आता है अभी अच्छे से, वो भूल गई तो ऐसे सब। ओके देव, आपने कुछ आपको देखा आपके बारे में। નહીં. दक्ष। हाँ, जय सच्चिदानंद दादा। दादा मैं लास्ट वीक सत्संग में नहीं आया था क्योंकि दादा मेरे एनुअल की एग्जाम चल रही है, इस कारण से। मोनिका। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि नेगेटिविटी मेरे करिश्मा के बारे में ज्यादा रहती है और खाने में बहुत ज्यादा है नेगेटिविटी। खाने में मैंने प्रेयर करती हूँ और 2 दिन अच्छे से खाती हूँ बिना अभाव किए, और तीसरा दिन वो जागृति चली जाती है और वापस
पहले जैसे ही नेगेटिविटी बोलने लग जाती हूँ मम्मी के साथ खाने के बारे में। और करिश्मा जब कुछ काम नहीं करती, कुछ सही ढंग से मेरे से बात नहीं करती है, तब मुझे गुस्सा आता है और उस समय नेगेटिविटी फील होती है। और खुशी के साथ भी सही उसी के साथ कुछ नहीं होता है। होता है। जब वो इज्जत से बात नहीं करती तब बहुत ऐसा होता है कि मैं बड़ी हूँ, वो आ जाता है गुरुतम्बा। ओके। खुशी, आपको नेगेटिविटी क्या? मुझे नेगेटिविटी जब मम्मी पापा कोई मुझे काम देते हैं तब आता है। और कभी कभी खाने में मेरी पसंद का नहीं बनता तब भी नेगेटिविटी होती है। करिश्मा के साथ हर रोज होता है, वो काम नहीं करती, सही से नहीं बोलती तब। आपको स्टडीज में तो प्रॉब्लम नहीं है ना? है तो कुछ स्टडीज काम में आपको पढ़ने का नहीं है तो नेगेटिविटी आएगा ही नहीं ना। आता है दादा, डिस्ट्रैक्शंस में भी आता है। ऐसे कभी आता है कि मेरे को 90% कब आएंगे, क्यों नहीं आते? ओके, करिश्मा, आपको कुछ क्या है नेगेटिविटी आप में? आप तो दादी है घर पे। हाँ दादा, मोनिका दीदी और खुशी दीदी में नेगेटिविटी आती है तब जब भी वो मेरी गलतियां बताती है, तब मैं मेरी गलतियां एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, तब वो नेगेटिविटी आती है दोनों दीदियों पर। और स्टडीज में आती है कि क्यों मैंने मार्क डाल रही नहीं है, मैंने लिखा तो है फिर क्यों नहीं कर रही, टीचर्स में नेगेटिविटी आती है। तो आपने तो मस्ती करते हैं इसलिए तो उन लोग डांटे देते हैं आपको, स्टडी नहीं करते। आपका फॉल्ट है कि उन लोग का फॉल्ट है? मेरा फॉल्ट है। और स्टडीज में आप अच्छी तरह से स्टडी नहीं करते। खुशी खुशी की जैसा आपको करने का तो रिजल्ट कैसे अच्छा आएगा? ओके। दादा, ये नेगेटिविटीज में कैसे निकालने का बच्चे लोग, कि हूँ पास होगा, इतना पास मार्क्स आएगा? देखो, नेगेटिविटी तो इस काल में सबसे ज्यादा होती है, और उनका जो अलग अलग प्रकार से होती है। लेकिन हमें नेगेटिव से छूटना है तो दादा भगवान ने पहला रास्ता बताया कि किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर जो नेगेटिव होता है तो हमें उनके अंदर पॉजिटिव क्या है वो ढूंढ निकालना चाहिए, और वो पॉजिटिव को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो नेगेटिविटी है तो हमें पहला खुद को नुकसान करती है। इससे हमारा स्वभाव, हमारी वाणी और हमारा व्यवहार सामने वाले को दुखदायक भी हो सकता है। पहले खुद को दुख तकलीफ होती है, फिर बाद में सामने वाले को होती है। तो दादा भगवान ने बताया कि जो अगर आपको प्रोग्रेस करना है तो किसी की अगर नेगेटिविटी, नेगेटिव व्यवहार आपको दिखे तो आपको खुद के अंदर झांकना चाहिए कि ऐसी वीकनेस, ऐसी गलती मेरे पास कुछ है कि नहीं। क्योंकि हर एक इंसान, हर एक संजोग हमारे लिए उपकारी होता है। लेकिन ये जो दादा भगवान ने जो बताया है, वो खुद को अगर प्रोग्रेस करना है, सही ट्रैक पे आगे बढ़ना है, तो हमें खुद की गलती देखनी चाहिए। सामने वाले की दिखे तो उनसे ऑन दी स्पॉट, जैसे कि कैसे पॉजिटिव देखना चाहिए। मैं आपको, समझो कोई व्यक्ति है, अभी समझो लेट उठता है, लेकिन हमें दिखता है यार ये इतना लेट उठ के उसको जल्दी उठना चाहिए ना। लेकिन हमें क्या देखना चाहिए भाई, ये उठता है फिर बाद में तैयार होके अपना काम करता है ना, अपने को तकलीफ तो नहीं देता है ना कोई। समझ में, उनमें जो भी पॉजिटिव है वो हमें देखना चाहिए। जितना पॉजिटिव देखने की आदत होगी तो नेगेटिव अपने आप धीरे धीरे निकलता जाएगा। ये सीधा रास्ता है। लेकिन ये दृष्टि देने वाले दादा भगवान, क्योंकि हर एक में पॉजिटिव होता है, हर एक में अच्छी चीज होती ही है, लेकिन हमें अच्छी चीज ज्यादा नहीं दिखती है, ज्यादा तक नेगेटिव। दूसरी नेगेटिविटी क्यों आती है?
देखिए अपना जो व्यू पॉइंट है, जो समझो कि हमारी समझ के हिसाब से जो कोई आदमी का व्यवहार और वर्तन नहीं होता है तो उनके प्रति नेगेटिव हो जाता है। तो हम कंपैरिजन करते हैं कि जो मैं सोचता हूं, जो मैं समझता हूं, वैसा ही होना चाहिए। तो ये वीकनेस अपने अंदर है। वो वीकनेस को हमें बराबर उसके पर उपयोग देना चाहिए कि भाई आपके अंदर जो चीज करने की, बोलने की जो भी शक्ति है वो आपके लिए बराबर है, लेकिन आप दूसरे के पास क्यों एक्सपेक्टेशन रखते हो? इसीलिए ये गड़बड़ होती है। तीसरी चीज ये है मेन, कि हर एक जीव जो है होता है ना, वो किसी को गलत करने का, बोलने का, दुख देने का उसका इंटेंशन नहीं होता है। लेकिन दादा भगवान ने बताया कि साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जब इकट्ठे होते हैं तब इट हैपन से हो जाता है। लेकिन ये विज्ञान दृष्टि जितनी हमारे पास है और उसका एप्लीकेशन किया जाएगा तो हमें इसमें से सेफ साइड हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव निकालने का और कोई रास्ता ही नहीं है। दूसरा, अगर कोई आदमी पढ़ता नहीं है, कोई गुस्सा करता है, तो अपने उनके प्रति अभाव तिरस्कार करने की क्या जरूरत है? क्योंकि वो खुद, उनकी खुद की प्रकृति है। और हमें उसी समय, अगर जो हमारे पास दृष्टि है, तो हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हे दादा भगवान, उनको शक्ति दो, इनके ऊपर कृपा करो कि ये वीकनेस से वो छूट जाए। क्योंकि ये जो मानव धर्म की बात आती है, ये मानव धर्म तो यही होता है कि अगर कोई अपने को दुख दे जाता है, इंसल्ट करता है, तो वो हमें जमा करना चाहिए कि भाई चलो, आपने मुझे इस कर्म से छुड़वाया, आपका कल्याण हो। दूसरा, हमारे निमित्त से किसी को तकलीफ हो जावे, जैसे गुस्सा आ जावे, किसी की गलती दिखे, तो वहां हमें आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करना चाहिए। कि जो ज्ञानी पुरुष ने जो रास्ता दिखाया है, वो रास्ता इतना सिंपल है और उनके अनुभव का है। हम जो इस रास्ते पे चलेंगे तो हमको खुद को अनुभव हो जाएगा। क्योंकि नेगेटिव सिर्फ एक दो व्यक्ति के प्रति और दिन में 2-3 बार नहीं होता है। जैसे जैसे अपने को संयोग मिलता है तो नेगेटिव की एक सिस्टम चलती ही रहती है। वो हर एक इंसान जब उनके पर, जो समझो, उनके पर जागृति और उपयोग होगा तो पता चलेगा। बातों बातों में होता है, बातों बातों में होता है। ये जो खाने की बात आती है, तो समझो कि किसी ने जबरदस्ती तो नहीं किया कि आप ये सब खाना ही पड़ेगा। तो आपको अगर आगे बढ़ना है तो जो मिला है, तो दादा भगवान ने बोला, बताया कि आपको जो मिला है वही आपका हिसाब है। आज आपको पता नहीं चलता है कि आप ये कहाँ से मुझे मिला। तो आप जितना आपको पसंद है जो है, इतना उस खा लो, बाकी की चीज को साइड में रखो। और फिर अगर उससे आगे और बढ़ना है तो आपको खुद को प्रयोग में जाना चाहिए। समझो खाने की चीज है, तो आपको पहले हाथ को पूछना चाहिए कि ये सब्जी मुझे अच्छी नहीं लगती है, आप उठा के मेरे मुंह में रखोगे? दूसरा, आप जीभ को बोलना चाहिए, दांत को बोलना चाहिए कि आप उसको चबाओगे, आप उसको अंदर धक्का मार के अंदर डालोगे स्टमक में। फिर स्टमक को पूछना चाहिए, अगर ये सब्जी अंदर आएगी तो आप डाइजेस्ट करोगे, आपको कोई तकलीफ है? तो ये सब मन की बात है। ये हमारा जो व्यू पॉइंट है, हमारी जो लाइक डिसलाइक होती है, तो वहां हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, कैसे उसका निवेड़ा लाना चाहिए, वो ज्ञानी पुरुष ने बताए रास्ते पे हो सकता है। ये बुद्धि से नहीं होगा। बुद्धि से होगा तो टेम्पररी होगा, लेकिन फिर भी वो
कंप्लेन रहती ही है। इसीलिए जो अगर मैं तो इतना ही बताना चाहता हूँ कि हमारे ये रोल मॉडल कोई है, अगर व्यवहार में, पढ़ाई में, व्यापार में, ज्ञान में, कहीं भी हमें आगे बढ़ना है, तो दादा भगवान की जो बातें हैं वो प्रिंसिपली हमें समझना चाहिए। अगर एक बार ये समझ में आ जाएगा तो आपको अनुभव हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने खुद ये रास्ते से चला है, वो खुद चले हैं, अनुभव किया है, और अनुभव के बाद उनको ये भावना हुई कि लोगों को सुख होना चाहिए, लोगों का कल्याण होना चाहिए, घर घर में शांति होनी चाहिए। उनके लिए उनका जीवन था। ये मनुष्य जीवन में, चलो हम किसी का नेगेटिव दिखता है, वो कौन दिखाता है? तो कि बुद्धि दिखाती है। कौन दिखाती है? बुद्धि दिखाती है। तो हमें समझना चाहिए कि भाई उनमें आपको नेगेटिव दिखता है तो आपके अंदर कुछ गलती है कि नहीं है, वो पहले देख लो ना, फिर बाद में इसकी बात करेंगे अपने। आपको समझ में आया ना? तो क्योंकि हम कलयुग में हमारा जन्म हुआ है, तो हर एक के इंसान के पास प्लस माइनस तो रहता ही है, किसी का बोलना। लेकिन ये पूरा साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से चलता है। ये बात समझने जैसी है। किसी को गलत करना, किसी को गुस्सा करना, किसी को झूठ बोलना, नुकसान करना, वो किसी को अच्छा लगता नहीं है। लेकिन दादा भगवान ने उनके ज्ञान में देखा है कि आप खुद को झांकना सीखो कि मैं भी कभी कभी कुछ नहीं करना है, नहीं बोलना है, ऐसी वाणी निकल जाती है, तो मेरे में सत्ता नहीं है, मेरा कुछ नहीं चलता है। आपको समझ में आया ना? और हर एक नेगेटिव, कहीं भी कैसा भी व्यवहार हो, हमारी जात के सिवा कोई भी व्यक्ति हमारे साथ उल्टा सुल्टा करता है तो हमारे लिए बहुत बड़ा फायदा है। पहली बात, दादा भगवान कहते हैं कि ये आपके साथ गलत बोलने का क्यों हुआ, वो किसने मिलाया आपके पास? वो भोगवे तेनी भूल। आपको समझ में आया ना? समझ में आया? हाँ। वो मुझे, मेरे साथ ही हाँ। ऐसा क्यों हुआ, दूसरों के साथ क्यों नहीं हुआ? भोगवे नहीं भूल। हमने कुछ गलती किया था तो कुदरत ने आज मेरे को जवाब दिया। क्योंकि जैसे आप एग्जाम में लिखते हो तो वैसे ही रिजल्ट आता है। तो हमने आज हमारा जो जीवन है वो पास्ट में एग्जाम दे दी है, वो एग्जाम का रिजल्ट अभी है, परिणाम है, क्या है? लेकिन एक जो विज्ञान की बात जो दादा भगवान ने बताई है, वो हर इंसान को, जिनको जिनको ये चीज को समझ में इंटरेस्ट है, वो फंडामेंटल क्लियर करने जैसा है। मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको किसी की गलती देखने की इच्छा नहीं है, फिर भी दिखती है ना? हाँ। दिखती है ना? तो आपने तपास अंदर अंदर इंक्वायरी किया, चेंज झांका कि कौन दिखाता है? कान दिखाता है, आंख दिखाती है, कौन दिखाता है और क्यों दिखाता है? क्योंकि सवाल तो है ना, कि नहीं है? अच्छा नहीं दिखता है और नेगेटिव दिखता है तो दिखाने वाला है कौन अंदर? तो हमारे अंदर जो बुद्धि है, वो दादा भगवान ने उनको विपरीत बुद्धि बताया। क्या बताया? विपरीत बुद्धि। विपरीत मतलब वो बुद्धि ऐसी है, ये दूसरों की गलती ही दिखाती रहती है। क्योंकि बुद्धि वो प्रकाश है। क्या है? प्रकाश है। प्रकाश। हाँ। लेकिन पहले ये आंख से अपने को फिजिकल मतलब स्थूल चीज दिखती है, फिर वो फिर अंदर की जो बुद्धि का प्रकाश है वो काम करता है। उसी समय हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो पुरुषार्थ। पुरुषार्थ कैसे पुरुषार्थ। करना, वो बहुत बड़ी चीज है। जैसे मैं पहले बताऊं आपको, पढ़ाई के लिए होता है, ये मुझे नहीं आएगा, ये मुझे नहीं जमेगा, ये भी मुझे नहीं करना है। अंदर से एक बार शुरू हो जावे, आपको बोलने का नहीं, ठीक है, तो क्या करना है अभी आपको? तो क्या अभी खेलना है? अच्छा ठीक है, कितना घंटा खेलना है?
तो कि भाई 1 घंटा खेलना है, चलो 1 घंटा खेलना है ना, मंजूर। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, अभी 2 पेज आपको पढ़ाई करना है, सिर्फ 1 पेज पढ़ाई करना है, फिर बाद में 1 घंटा खेलना है। सिर्फ 1 पेज पढ़ाई कर लो बस, सिर्फ। वो क्या है, दादा भगवान ने बताया कि मन का ताका तन चले, ताका सर्वस्व जाए। मन तो हमें सब कुछ दिखाएगा, लेकिन हमारा हित, हमारा फायदा, हमारी ड्यूटी, हमारी सिंसियरिटी कहाँ होनी चाहिए इस वक्त, तो हमें वो करना है। फिर बाद में हमें एडजस्ट करना है। आपको समझ में आया ना? तो हाँ ये जो रीत है, जीवन जीने का जो तरीका है, वो सभी दादा भगवान ने उनके जीवन में प्रैक्टिकल किया है। और सभी महात्मा, हम सब यही रास्ते पे चलना है। हम चलेंगे तो काम होगा, लेकिन बात दादा भगवान की समझनी पड़ेगी। मैं जो बोलता हूँ वो आपको समझ में नहीं आए तो चलेगा, लेकिन दादा भगवान ने क्या कहा है, वो हर एक आपका पुत्र हो, महात्मा हो, उसके पास से आप समझ लो। एक ही बार समझना है, फिर आपको हर जगह पे फंडामेंटल काम लगेगा। आपको समझ में आया? मालूम पड़ता है हाँ थोड़ा बहुत समझ में आया? क्या? पहले क्या हमारा बताया? हित प्र- है। प्रदीप दादा ने क्या बताया? काम काम लगेगा जी? हाँ, क्या? क्या? हाँ। कि मतलब जैसे अभी एग्जाम में मुझे ऐसे थॉट्स आते हैं, तो वो जब मतलब दादा का विज्ञान ऐसा कहता है कि जो हमारा पास्ट में हमने जो गलतियां की है उसका परिणाम अभी है। तो हाँ, तो ऐसे नेगेटिव थॉट्स मतलब जो होगा वो देखा जाएगा, और उसमें ऐसा रखना है कि मेरी ही भूल होगी तो मुझे ऐसे अभी सजा मिल रही तो है। पॉजिटिव कैसे करेगा उसको? अभी दूसरी बार ऐसी गलती नहीं करनी है। हाँ। हाँ, तो ये तो से दैट कि नहीं, हमको ये हम ये करेंगे। खुशी, आपको क्या करने का है? हाँ। जब भी मुझे करिश्मा के अंदर कोई भी नेगेटिविटी दिखती है तो उसे मैं पॉजिटिव लेना सीखना है। मोनिका। हाँ, जय सच्चिदानंद। जब भी करिश्मा के अंदर मुझे मिस्टेक्स दिखती है तो मैं पहले मेरे अंदर झांकूंगी कि मेरे अंदर वो मिस्टेक्स है कि नहीं, और मेरे अंदर वो भी देखूंगी कि ये मिस्टेक्स कौन बता रहा है और क्यों कर रहा है। और खाने के मामले में मैं प्रदीप दादा ने जो बताया वो फॉलो करूंगी कि हाथ को पहले ये मुंह में रखने की शक्ति है क्या, और बाद में मुंह और दांत को चबाने की शक्ति है क्या, और पेट को डाइजेस्ट करने के लिए भी वो शक्ति है क्या। देखो, हमारा एक रूल था, जो टेबल पे आया वो खाने का। दिस इज इट, नो इफ्स और बट। हाँ बच्चे दादा। को। दूसरा, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जरा मिस रह गया है हाँ, बोलो। कि आप लोगों को क्या करना है कि जो नेगेटिव आता है ना, तो हमारे पास 9 कलम की भावना दी है दादा भगवान ने, देखो आपके पास किताब में होगी। तो नेगेटिव में अभाव तिरस्कार होता है। क्या होता है? कभी यस। अभाव आ जाता है इंसान के प्रति, कोई भी व्यक्ति हो, कि यार एक ऐसा आदमी है, आपको समझ में आया ना, मैं ऐसे ही बताता हूँ। तो जहां जहां नेगेटिव होता है वहां उनके पास, दादा के पास उस समय शक्ति मांगनी चाहिए। हे दादा भगवान, मुझे अभाव तिरस्कार न करने की शक्ति दो। हे दादा भगवान, मेरी मेरी गलती देखने की मुझे शक्ति दो। आपको समझ में आया ना? जो हाँ। परिणाम अंदर खड़े होते हैं हमारे मन वचन काया के अंदर, उसके प्रतिपक्षी मतलब उसके सामने हमें शक्ति मांगनी चाहिए। आपको बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। दिस इज द कैश बैंक है। डिवाइन। ओके। करिश्मा। जय सचिदानंद। जब भी मोनिका दीदी, खुशी दीदी या फिर टीचर्स के बारे में नेगेटिविटी आएगा तो जैसे प्रदीप दादा ने कहा था अभी कि प्रेयर करना है, दादा से शक्ति मांगना है कि मेरे गलती दिखाओ तो मैं उनके सामने मांगू। स्टडी में क्या करेगा? बहुत मस्ती करने का है। दादा हमको शक्ति दो, ऐसे बोलेगा? करिश्मा, हाँ। ऐसे बोलेगा? दादा मेरे को मस्ती करने तो, स्टडी नहीं करने का है। नहीं, तो दादा से शक्ति मांगू कि मुझे आगे से मस्ती नहीं करना है, दीदी को हमको रिस्पेक्ट देना। कंसंट्रेट करने का है। दादा हमको 100% लाख सुनने का है। देव,
देव हाँ हाँ जय सच्चिदानंद। मैंने मतलब मुझे ये लगा कि मेरे से वो दूसरों की नेगेटिविटी ज्यादा देखी जाती है। लाइक अगर कोई भी, मैं अगर कुछ खेल रहा हूँ या फोन देख रहा हूँ तो कोई बोलता है तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। सो मुझे भी वही करना है कि जब कोई कोई बोले या फिर मेरे को उसमें नेगेटिविटी दिखे तो उसको पॉजिटिव कन्वर्ट करना है। एंड देन पहले मेरी नेगेटिविटी झांकनी है कि मैं अपना दूसरा काम छोड़ के ये फोन देख रहा हूँ तो वो मेरे को बोल रहे हैं ऐसा। ओके, वेरी गुड। तो कल का होमवर्क इज कॉन्सेंट्रेट ऑन पॉजिटिविटी। ओके, क्या क्या पॉजिटिविटी दूसरे में आया, स्टडीज में आया, हेल्थ में आया, सत्साधन में आया। ओके हाँ। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय श्री जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ઓકે, હવે આપણે પ્રદીપાજી આપણે પછી સાંભળીશું પાયલબેન સાથે. ઓકે, મારે થોડું બ્રેક લેવાનું છે એટલે હાર્દિકભાઈ છે. हाँ जय सच्चिदानंद प्रतिभानंद। जय सच्चिदानंद। अज्ञाने बंदेला चितरेला चोपड़ा गत जन्मों सिक्के दाओ जो आजे। अज्ञाने बंदेला चितरेला चोपड़ा गत जन्मों सिक्के दाओ जो आजे। कड़वाशु मीठाशु ભોગવે જ છૂટકો કડવું અણગમતું ગળપાણ ગમતું અજ્ઞાને બંધેલા ચિતરેલા ચોપડા અંદરના અંગોડા રાગ દ્વેષ રૂપી જાણી જોવાથી હિસાબ જળશે લેણાયા દેણા ખાતા વહી જો નથી ચૂકવાયું તે ક્લેમ કરશે અંદર ગુજવે તે અણસમજણ છે લેણાવાળા તો પકડશે રાત્રે આપણું છે તેજ આપણું રહેશે નથી જે આપણું ઉદ્ગલ જાશે અજ્ઞાને બંધેલા ચિતરેલા ચોપડા ગત જન્મો સિક્કે દાઓ જો આજે ફાઇલોનો સમભાવે નિકાલ કરવાથી કર્મ રૂપી પાચર નીકળશે આપણે શુદ્ધાત્મા સામે શુદ્ધાત્મા વચ્ચેના પૂદગલ નિર્જરતા ખરશે ફાઇલોના આવ્યા પહેલા નક્કી કર ચોખ્ખા નિકાલે મહી પડશે રાગે રાગ દ્વેષ વિના સમભાવે જોતા અંદર પરિણામ અચળ વાગે અજ્ઞાને બંધેલા ચિતરેલા ચોપડા ગત જન્મો સિક્કે દાવો જો આજે આત્મામાં સાચું સુખ જે એ જાણે કડવા મીઠામાં સમભાવ સહેજે
શુદ્ધાત્માની નિકટવર્તી વ્યવહારે વિતરાગ ચારિત્ર છે તે અજ્ઞાને બંધેલા ચિતરેલા ચોપડા ગત જન્મો સિક્કે દાવો જો આજે કડવા શું મીઠા શું ભોગવે જ છૂટકો કડવું અણગમતું ગળપાણ ગમતું અજ્ઞાને બંધેલા ચિતરેલા ચોપડા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રદીપાનંદજી, આપણે અંદરના અંકોડા રાગ દ્વેષ રૂપી જાણી જોવાથી હિસાબ જળશે. લેણાયા દેણા ખાતા વહી જો નથી ચૂકવાયું તે ક્લેમ કરશે. એટલે અંકોડા એટલે શું છે કે આજે મન વચન કાયાથી તદ્દન આપણે જુદા એવા શુદ્ધાત્મા છીએ. હવે આપણામાં જે આ જ્ઞાન મળ્યા પછી પ્રજ્ઞા નામની શક્તિ ખુલ્લી થઈ, જાગ્રત થઈ, બરાબર. હવે જેટલું આ 5 આજ્ઞા પૂર્વકનો વ્યવહાર થયા કરે એટલે હવે આપણને રાગ દ્વેષ આપણને ના રહ્યા, પણ ગમતું ના ગમતું આ પડોશીને રહ્યું. શું રહ્યું? ગમતું ના ગમતું. હા, ગમતું ના ગમતું બધું રહે ને, એને લાઈક ડિસલાઈક કહેતા હતા દાદા ભગવાન. એટલે હવે આપણે જેટલા આપણે પોતે જાગૃતિ હોય, ઉપયોગ હોય તો અને આ આજ્ઞાનો અભ્યાસ હોય તો દરેક સંજોગોમાં ધીરે ધીરે આપણે મુક્ત થતા જઈએ. ખ્યાલ આવ્યો? અને એ જાગૃતિ વગર બને નહીં. જાગૃતિ હોય અને પછી એ જાગૃતિમાં પછી એનો ઉપયોગ દેવો પડે ને, તો આ બધી વસ્તુ આપણને ખબર પડે. અને તમે બીજું શું કહ્યું? આપણે લેણાયા દેણા ખાતા હા, લેણા દેણા ચૂકવાય ક્યારે? તો કે જ્યાં સુધી કર્તા પદ હોય, અહંકાર હોય, અજાગૃતિ હોય ત્યાં સુધી ચૂકવાય નહીં. જેને જ્ઞાન ના હોય એટલે કર્તા પદમાં હોય એટલે ચૂકવે ખરો પણ નવું બંધાય. હવે મહાત્માઓને જ્ઞાન લીધા પછી જો 5 આજ્ઞાનો ઉપયોગ ના હોય, જાગૃતિ ના હોય તો પછી એ જે જૂનું ચૂકવાતું હોય, લેણું દેણું જે હોય એ તેમાં એને સંભાવ રહે નહીં અને પછીથી એ રિપીટ થાય. શું થાય? એટલે ચોખ્ખું થવાનું બાકી રહ્યું. હવે આ સવારથી સાંજ સુધીમાં આપણી આ રફતાર ચાલે છે. શું ચાલે છે? લેણા ને દેણાની. ખ્યાલ આવ્યો? પણ હવે એ અભ્યાસ જોઈએ એનો. શું જોઈએ? દાખલા તરીકે તમે જમવા બેઠા અને તમને સમજો કે રોટલી ને ટીંડોળાનું શાક આવ્યું. હવે તે વખતે તમારું અંદર મન બૂમો પાડે કે આ નથી ખાવું, આમાં મજા નહીં આવે. તો તે વખતે એનો સમભાવે નિકાલ કરવો પડે. શું કરવું પડે? આપણે કહેવાનું બહુ સરસ હતો, ખાઈ તો જુઓ, હજુ ચાખ્યું તો છે નહીં. ત્યાર પહેલા તમે કહો છો નહીં મજા આવે. ખ્યાલ આવ્યો ને? અમે તમારી જોડે છે. એટલે કોઈ વસ્તુ આવે છે એ પોતે માંગેલી છે. પહેલા શું કરેલું છે? જે જન્મ મોત સુધીમાં જેટલા બધા સંજોગો ભેગા થાય છે ને વિખરાય છે એ પ્રારબ્ધ છે. શું છે? પ્રારબ્ધ છે. એની ઇફેક્ટ કહેવાય. દાદા ભગવાને આ બધી શોધખોળ કરી છે કે આ ખરેખર છે શું બધું.
એટલે બધું જ મન વચન કાયા બધી ઇન્દ્રિયો બધું એ સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટન્શિયલ એવિડન્સના સકંજામાં છે. હમ. જેને જ્ઞાન મળ્યા પછી વ્યવસ્થિત ને તાબે કહ્યું. શું કહ્યું? સ્થિતને તાબે આ જ્ઞાન જ્ઞાન મળ્યા મળ્યા પછી પછી શુદ્ધાત્મા થયા તો મન વચન કાયા કોને તાબે થઈ ગયું? તો કે વ્યવસ્થિત ને તાબે. વ્યવસ્થિતને વ્યવસ્થિત ને તાબે. તાબે રહ્યું થઈ ગયું તો પછીથી હવે લેણા ને દેણા ચૂકવાય ક્યારે? તો કે આપણે જ્ઞાન દ્રષ્ટા રહીએ તો. એટલે બરાબર. આપણે પોતાના સ્વરૂપમાં રહેવું અને આ મન વચન કાયા પર જોવું જાણવું એને, તો પછી એ ધીરે ધીરે બધું ચૂકવાય. શું થાય? ચૂકવાય. ધીરે ધીરે બધું આપણે ચૂકવાય. ખાનારા નથી, આપણે જોનારા નથી, એટલે આંખોથી દેખાય સાંભળનારા નથી, આપણે ચાલનારા નથી, પણ એ પ્રયોગમાં જવું પડે. શું જવું પડે? પ્રયોગમાં જવું પડે. બરાબર. હા, એવી રીતે પછી સામેથી બધા વ્યવહારો આવે એમાં પણ એવું હોય. કોઈ આપણને માન આપે તો તે વખતે આપણે શુદ્ધાત્મા તરીકે આપણી સીટ પર હઈએ તો આપણે પછી એને કહી શકીએ, એટલે હું અનંત સુખ વાળો છું, આ તો આજે તમારા પુણ્યનો ઉદય છે, માન મળશે. હમણાં કલાક પછી જયારે અપમાન આવશે તો પાટિયા બેસી જશે તમારા. શું છે? જાણ પડી ને? એટલે આપણે જુદા રહેવું અને જુદા જોવું, પણ જુદા રહીએ તો જુદા જોવાય. શું થાય? પણ જો આપણે પ્રદીપ આનંદજી થઈ જવું તો પછીથી અંદર ગર્વરસ ચાખનારા છે. શું છે? હવે એને પણ જાણનારા આપણે છીએ, પણ એ બધી જાગૃતિ એ ધીરે ધીરે ડેવલપ થાય. તો જે એની પાછળ પડે, પુરુષાર્થ કરે, બધો દાદા પાસે શક્તિ માગે, આજ્ઞા માગે, આ વિજ્ઞાન સમજે, તો પછી એને ધીરે ધીરે બધું દેખાય. બરાબર. બાકી રાગ દ્વેષ એટલે શું? તો કે રાગ દ્વેષ એટલે કે તમને જે ચીજ ગમતી હોય અને એ વસ્તુને કોક દાખલા તરીકે જુદી રીતે એની સાથે વ્યવહાર કરે, લાઈક કે તમારા ચંપલ હોય અને જો એને કોઈ આમ પગથી ખસેડે તો તમને દ્વેષ પરિણામ ઊભું થાય કે ના થાય? હા, થાય. તમારો મોબાઈલ હોય અને મોબાઈલ કોઈ આમ સોફામાં ફેંકે તો શું થાય? રાગ દ્વેષ જ ઉભા થાય. દ્વેષ જ ઉભા થાય. એ પરિણામ ઊભું થયું. શેના આધારે થયું? તો કે મોબાઈલ પર રાગ છે એટલે પેલા નાખનારા પર દ્વેષ થાય. આ તો જાડી સમજણ કહું છું. આવું નિરંતર આપણને જેટલા સંયોગો ભેગા થાય એમાં આ બધી રફતાર ગમતું ના ગમતું, ગમતું ના ગમતું તોફાન ચાલતું જ હોય. ચાલે કે ના ચાલે? પણ એ ગમતું ના ગમતું કોને છે? એ કોને છે? ફાઇલ નંબર 1 ને. અને એને જાણ્યું કોણે? આપણે એટલે કોણ? શુદ્ધાત્મા. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે એક બાજુ કરનારો છે અને એક બાજુ જાણનારો છે. કરે તે જાણે નહીં અને જાણે તે કરે નહીં. સમજ્યા? હા. એટલે આ બધી ઇફેક્ટ છે અત્યારે. હવે જો આ વ્યવસ્થિત કર્તાનું જ્ઞાન સમજાતું જાય, કારણ કે આયા પછી વ્યવસ્થિત બોલવાનું. શું? એ પહેલા ના બોલાય, બની ગયા પછી. બની ગયા પછી. એટલે એ જો આ 5 આજ્ઞાનો અભ્યાસ જેટલો થતો જાય એમ પોતાનું સુખ આવતું જાય અને પછી એ મુક્ત થતો જાય. અંદરના અંકોડા એટલે પકડ. શું કહેવાય? પકડ. એક વસ્તુ બીજા વસ્તુની અંદર જોઈન્ટ હોય ને એટલે છૂટું થઈ ગયું કહેવાય. શું કહેવાય? હવે જ્ઞાનથી થયેલું છે, પણ હવે આપણે જે પુરુષાર્થ કરીને જે બધું મારું કરીને મમત્વ ભાવ લાયેલા ને, વીટેલો ને, હું ને મારું, એ ડિસ્ચાર્જ ભાગમાં બધું જ્ઞાને કરીને બધું જેમ જેમ ચોખ્ખું થતું જાય એમ આપણે મુક્ત થતા જઈએ. શું થતા જઈએ? એટલે મુક્ત છે એનો અનુભવ થાય એમ. એ નિરાકુરતાથી રહીને પછી ધીરે ધીરે નિરાલંબ સ્થિતિ પર જવાય.
ખ્યાલ આવ્યો ને બહુ સરસ વિજ્ઞાન મળ્યું છે આ. હમ પણ હું પોતે શુદ્ધાત્મા છું એ પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં આપણે રહેવું જોઈએ. શું કરવું જોઈએ? પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં રહેવું હા જોઈએ. હા, કારણ કે કોક તો કે પ્રદીપ આનંદજી તો આપણે તરત અહીં છૂટું પાડવું પડે બરાબર. કે તમને બોલાવે છે, હું તો શુદ્ધાત્મા છું. હમ ખ્યાલ આવ્યો? હા વાત તમને પ્રયોગ ખબર પડી ને કેવી રીતે છે? હા. શું તમારું નામ? પાયલ. હા, કોઈ કે પાયલબેન આવજો ને, એટલે હા તમારે શુદ્ધાત્મામાં આપણે આપણા સ્વરૂપમાં એ શું કે પાયલબેન હમ તમને બોલાવે છે, ફાઇલ આવી છે, બોલાવે તમે છે. નિકાલ કરો એમ. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? પછી પાયલબેન હા અહીંથી ત્યાં સુધી જાય ને ત્યારે એની પર ઉપયોગ હોય કે વિહારી વિહાર કરે છે ને હું શુદ્ધાત્મા છું. બરાબર. પછીથી પાયલબેન જેની જો ડીલિંગ કરે ને તો કે તમે તો જબરું બધું તમને તો આવડે છે ને કહીએ અમે તમારી વાણી સાંભળી ગઈએ, બહુ બરાબર. સરસ બોલતા હતા તમે. એ આ હમ છૂટાપણું કહેવાય. શું કહેવાય? છૂટાપણું કહેવાય. પણ આ બધા જે દાદા ભગવાને આખી જિંદગી કેટલાય વખતથી જે પ્રયોગમાં એ પોતે હતા એ બધા હમ પ્રયોગો એમણે આપણને એ રસ્તે ચાલ્યા અને આપણને આપેલા છે. એટલે આપણે જો એ આપણને ઘેડ પડતી જાય અને એમની કૃપાથી તો બધું આપણું પાટે ચડી જાય, એમના જેવું સુખ આવે એવું છે. બરાબર. જ્ઞાન મળ્યા પછી રાગ દ્વેષ થતા જ નથી. ગમતું ના ગમતું થાય. શું થાય? આ બધું થાય. અને એ થાય તો પડોશીને થાય. કોને થાય? પડોશીને થાય. હા, અને પડોશીને થાય ત્યારે આપણે ધીમે રહીને કહેવાનું શું માથા ફોડો છો, હવે રવા દો ને, ડાયા થાવ ને. હવે કહીએ બરાબર. કોઈને ખબર શું પડે? આપણે તો મોક્ષે જવાનું તમારે ને મારે કહીએ. દાદા ભગવાન મળ્યા, આવો સત્સંગ મળ્યો, હવે ભાંજગળ બંધ કરો ને કહીએ. આટલું બોલવાનું, અંદર કોઈ સાંભળે નહીં એવી રીતે. બોલાય ને કે ના બોલાય? હા, બોલાય બોલાય બોલાય. પણ ભાંજગળ કરતા હોય તો બોલાય ને. બરાબર. ભાંજગળ કરો કોઈ વાર તમે? હા કોઈને વળો ખરા? હા ઊંચા અવાજે થાય છે. બોલો ખરા? હા બોલાય છે, બોલાય છે. હા, તે બોલાય ને ત્યારે આપણે પાયલબેનને કહેવાનું આવા સારા માણસ થઈને આવું કરો તમે. આપણે તો હવે મોક્ષે જવાનું, ઊંચું મેલો નહીંથી. આ તમારું ચિતરેલો બંધેલો ચોપડો તે જ આ ચિતરેલું આવ્યું છે. ને તો તમને બરાબર. કોઈ હળી કરતું હોય, કોઈ તમારા પર આરોપ કરતું હોય, કોઈ તમને દુઃખ દેતું હોય, પણ આપણે શું છે કે આ દાખલા બધા છે ને જેવી રીતે આપણે ગણિતમાં દાખલા ટીચર એક બે ગણાવે પછીથી હોમવર્કમાં જે દાખલા ગણતા હતા ને એવું આ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાન અમને આપતા પુત્રોને બહુ જ કહેતા હતા. ઘરે જઈને બધું વાગોડજો કે છે. શું કે છે? ઘરે જઈને વાગોળજો પણ બધું. મારામાં તો એ ભલી વાર નતો ભર્યો. હમ હજુ આવું ને આવું જ ચાલે છે. આ તો ધીરે ધીરે ગાડી પાટે ચડે છે એમની કૃપાથી. એટલે આ છે કારણ કે આપણે આ રસ્તો જોયો નથી પાયલબેન. અને હા આપણે લોક સંજ્ઞામાં લોકોની જોડે રહીએ ને એટલે હમ લોકોના વ્યવહારો કેવા હોય બધા, હું આવ્યો, મેં આમ કર્યું, મેં તેમ કર્યું ને હું સરસ બોલ્યો ને પેલા આમ નતું કરવા જેવું, આવી બધી ભાંજગડો ચાલે છે જગતમાં. કેવી ચાલે છે? સાચી. હા અને આવી બધી આપણે વાતાવરણમાં જીવવાનું, કારણ કે એને બોલાવનાર આપણે જે સંજોગોને. પણ હવે આપણે મોક્ષે જવું છે તો જાગૃતિ રાખવાની. શું રાખવાની? બરાબર. જાગૃતિ રાખવાની. હા, આ બધી રીત સમજી લેવા જેવી છે. કામ લાગશે કંઈક? હા અને સો તમારે સો કશું નહીં ટકા. હોય તો દાદાની જોડે શક્તિ માંગવાની. જે હા દિવસથી તમે નક્કી કરશો ને કે દાદાના કહેલા માર્ગે જ ચાલવું છે, એમને જે કહ્યું છે એ જ પ્રયોગમાં એ જ આજ્ઞામાં જીવવું છે, ત્યારથી તમારી શરૂઆત થશે. પણ બધું નક્કી કર્યું છે કે નહીં એ મને ખબર નથી. કર્યું છે હા કે નક્કી પૂરું કર્યું છે. રાખ્યું છે? હે? હા નક્કી કર્યું છે કે દાદાના માર્ગે જ ચાલવું છે. ના, એટલે સ્ટ્રોંગ નક્કી કર્યું છે કે પોલું રાખ્યું છે? ના સ્ટ્રોંગ નક્કી કર્યું છે. હા,
આપણે સ્ટ્રોંગ કોના માટે કરવાનું? તો કે આપણા માટે. તો કે આપણા આવા માટે. જ્ઞાની પુરુષ થવા અતિ મુશ્કેલ છે. મુશ્કેલ છે. હા. આવા જ્ઞાની પુરુષ અક્રમ વિજ્ઞાની હોતા જ નથી. અને આ તો જે વિજ્ઞાન બહાર પડ્યું છે તો ગજબનું છે. એટલે આપણે છે ને ફાઇલો બધી લાયા છીએ, એટલે આપણે બધો વ્યવહાર બધો આવવાનો. મારે આવે, તમારે આવે, બધા મહાત્માઓને આવે. પણ લક્ષ્ય બરાબર. શું? દાદાની દ્રષ્ટિએ જીવવું, આજ્ઞાપૂર્વક જીવવું, એક સમય મળે તો સહેજ પ્રયોગમાં જવું, ખ્યાલ આવે? દાદા પાસે શક્તિ માંગવી, નિધિ ધ્યાસન કરવું, આ બધું છે ને બરાબર. એ આપણી પોતાની પૂર્ણાહુતિમાં હેલ્પિંગ છે. બધું શું છે? પૂર્ણાહુતિમાં હેલ્પિંગ છે બધું. કારણ કે છે ને પ્રકૃતિમાં એવો માલ બધા જુદો જુદો લાયા છે. કેવો લાયા છે? જુદો જુદો લાવ્યા છે. હા. તમને જો હમણાં 10 મિનિટ અસીમ જયકાર બોલવાનું કે ને તો કેટલા વિચારો આવી જાય અને હા. કંટાળો હોવ આવી જાય. હા, વિચારો જ બહુ બને આવી કે ના જાય. બને? હા, બંને છે. કારણ કે આપણને ખબર નથી ને કે આપણે અસીમ જયકાર બોલીએ છીએ એ પાયલબેન ને સમજ પડી પડે કે પાયલબેન અંદર બેઠેલા જ ભગવાન છે અને એ ભગવાનની હાજરીમાં તમે છો. એટલે બરાબર. અંદર તેને પ્રગટ થયા છે ને અહીંયા પૂર્ણાહુતિ કરવાની છે. માટે અસીમ બરાબર. જયકાર બોલો. પણ હવે એવી સમજ બરાબર. પાડે તો પછી બોલે પાછું. નહીં તો પછી સાચી પાછું વાત. નહીં તો પાછું થોડું કાચું પડી જાય. શું થાય? કાચું પડી જાય. એટલે બહુ સરસ છે આ તો બધું. ચાલશે ને આટલું? હવે હા, કઈ પૂછવું છે એકદમ બીજું? સરસ. ના, આ પૂછવું તું. હા, એકદમ સરસ સમજાયું. પ્રયોગમાં જજો. હા, હા, પ્રયોગમાં જઈશું. બરાબર છે. બરાબર. હા. હા. દાદાનું કોઈ પણ વાક્ય સમજો કે પાયલબેનને કોઈ કઈ પણ અવળો વ્યવહાર કર્યો અને પાયલબેનને તકલીફ દુઃખ થયું, ના ગમતું થયું તો તરત બોલવાનું કે પહેલું બોલવું કે ભોગવે તેની ભૂલ. એ ના યાદ આવે બરાબર. તો બોલવાનું વ્યવસ્થિત કર્યું છે. શું કર્યું છે? એ વ્યવસ્થિત નથી કર્યું. કરતો. વ્યવસ્થિત. એ તો શુદ્ધાત્મા છે. આ તમે આપેલું તે આવ્યું છે, જમા કરો, સંભાવે નિકાલ કરો. આવું બધું ગોઠવી રાખવાની સમજણ કે અંદર કેળવયા કરવાની. હા, બરાબર. હા. જો પછી દાદાની કૃપા કેવી ઉતરે છે. હા, ચોક્કસ. દાદાની કૃપા જોઈએ છે કે નથી જોઈતી? જોઈએ છે. ના, પણ એટલે કે 6-12 મહિને પછી આવે ચાલે કે હમણાં જોઈએ? ના, હમણાં ને હમણાં. હા, આ શું આ પરપોટાનો ભરોસા ભર્યા. આ તો હમણાં આપણને હાજુ દેખાય અને કલાક પછી જો શું ગડબડ થાય તો કહેવાય નહીં. એટલે આપણે દાદા બરાબર. દાદા કરવું, કામે કરવાનું. આવી પડેલો ને ફાઇલોનો દાદા દાદા નિકાલ કરો. અને અવકાશ મળે ને તો આપણે આ ઘૂંટવું. હું શુદ્ધાત્મા છું, દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું, અનંત જ્ઞાન વાળો છું. પોતાના સ્વરૂપની ભજના કરવી. ખ્યાલ આવ્યો? હા. ચાલશે ને? હા. આટલું ચાલશે? હા. હા, હા. કઈ હોય તો પૂછજો પછી. હા, હા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ પ્રદીપાન. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ પ્રદીપાનંદજી. હાજી બોલો. આપણે સામાયિક ચાલે છે હા. અત્યારે, તે લઈશું થોડું. હા. એક મિનિટ હું મૂકું. હા. આવો
નાટક જોવા આવો. મનથી મોહી જાતે નિમંત્રક બન્યા છો ધણી ધણિયાણી. જેવું છે તે નિભાવી લેજો, જેવું છે તે નિભાવી લેજો, નહીતર જીવતર ધૂળદાણી. ના કરશો ઘરમાં કોઈ દાવો, ના કરશો ઘરમાં કોઈ દાવો. આવો આવો નાટક જોવા આવો. સમજો એક્ટર કરે ન લફરા, ઘર જીત પામે શાંતિ ક્ષેમ. ખોખા મોહે વિશ્વ ભમાવ્યા, ખોખા મોહે વિશ્વ ભમાવ્યા, તોય ન સમજ્યા ફૂલિશ ડેમ. તાલ મિલાવી ભવટાળો, તાલ મિલાવી ભવટાળો. આવો આવો નાટક જોવા આવો. ફ્રી પાસો લઈ નાટક જોવા આવે પ્રેક્ષક મફતિયા. કુદરત સૌને મફત આપે, કુદરત સૌને મફત આપે, પાણી હવાને પ્રકૃતિયા. નાટક જોઈ ઘરે સીધાવો, નાટક જોઈ ઘરે સીધાવો. આવો આવો નાટક જોવા આવો. કિંતુ મહાત્મા દાદાજીના સિરિયસલી છે સિન્સિયર. હાર્ટીલીને મોક્ષ જ મળશે, હાર્ટીલીને મોક્ષ જ મળશે. નાટકવાના નાટક ઘર. ખેલ ખતમ કરી પડદો પાડો, ખેલ ખતમ કરી પડદો પાડો. આવો આવો નાટક જોવા આવો. આવો આવો નાટક જોવા આવો. પ્રદ્યુમનજી, આના ઉપર થોડુંક વાત કરજો. એ એવું કે છે કે આ બધા જે સંજોગો આપણને ભેગા થયા છે સંસારમાં, એ બધા મોહને કારણે થયા છે. શું છે? એટલે એમાં જે રાગ દ્વેષ થયેલા અજ્ઞાનતાથી, એટલે આ બધા મોહ થયેલા. અને પછી કે હવે આ બધું ભેગું થયું છે, એ આ જે હિસાબો છે ફાઇલો જોડે ઘરમાં બહાર, તો કે હવે એમાં બહુ ભાંજગડ કરવા જેવી નથી. કારણ કે શું છે, આપણે એનો સંભાવે નિકાલ કરવા જેવો છે. કારણ કે આ બધું કેવું છે કે બ્રહ્માંડના એક દિવસ જેવું આયુષ્ય આપણું, અને ગમે ત્યારે આ બધા છૂટા પડી જવાના. આપણે કાયમ જોડે રહેવાનું છે નહીં આમાં. એટલે કે આ તો શું છે કે આપણે આપણું સ્વરૂપ ભૂલી ગયા, અને આપણને અજ્ઞાનતાથી અજાગૃતિથી આ બધું ભેગું થયું ને ઊભું થઈ ગયું. એટલે કે છે કે આ નાટક છે આ જગત, એમાં આપણે આપણું કામ કરી અને હવે નીકળી જવાનું છે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આપણને અત્યારે વ્યવહારમાં દાખલા તરીકે હસબન્ડ હોય, વાઈફ હોય, છોકરા હોય, એટલે બધી અંદર આપણને એ રિયલ લાગે છે. એ છે રિલેટિવ, પણ એ રિયલ લાગે છે. અને રિયલ લાગે છે એટલે એની પાસે એક્સપેક્ટેશન વધી જાય છે કે આવું હોવું જોઈએ, આમ કરવું જોઈએ, આમ ના કરવું જોઈએ. અને એને કારણે બધું પોતે કડાપામાં અને ગૂંચો પડે છે, અને સામેવાળો ગૂંચાય છે. એટલે કે નયા જૂના હિસાબો ઉકલે છે અને નવા બંધાય છે. હવે મહાત્મા તરીકે આપણે કેવું હોય તો કે આપણને ખબર જ છે તે કે અવસ્થા માત્ર વિનાશી છે, ટેમ્પરરી છે, આ ફાઇલ છે, અંદર શુદ્ધાત્મા ભગવાન છે. એટલે આપણે રોજ જે એવું રાખવું કે ભાઈ અંદર શુદ્ધાત્માના રોજ દર્શન કરવા ઘરની વ્યક્તિઓમાં કે ધંધામાં જઈ જતા હોય તે, અને નક્કી કરવું ભગવાન ફાઇલનો સંભાળ નિકાલ કરવાની શક્તિ આપજો.
એટલે આપણે એનામાં શુદ્ધાત્મા જોવાનો અભ્યાસ રાખવો અને જે બધા સંજોગો ગમતા ના ગમતા આપણી જોડે વ્યવહારો આવે ત્યારે આપણે એમને કહેવું હું તમારી જોડે છું, ગભરાશો નહીં. ખ્યાલ આવ્યો? કારણ કે ઊંચું મૂકો, હવે એને ઊંચું મૂકો. હું છું, દાદા ભગવાન છે. આવું સરસ જ્ઞાન મળ્યું છે. હવે નવી ગૂંચ ના પડે એનું ધ્યાન રાખો. જો આ એક ગયા અવતારમાં ગૂંચ પડી હતી તો અત્યારે જ નહીં બેઠાતું, તો હવે નવી ગૂંચ પાડશો તો પાછું નવી ઉપાધિ આવશે. એના કરતા સંભાવે નિકાલ કરો અને દાદાને કહેવાનું એનું કલ્યાણ કરજો. કહીએ મને મારા હિસાબમાંથી એને છોડાયો છે. શું છે? અને નિરંતર એ અંદર હૃદય તપ્યા કરે, જે સાંભળીએ જોઈએ અને છતાં અંદર સહન થાય નહીં. ત્યારે આપણે કહેવાનું હું અનંત શક્તિ વાળો છું, હું અનંત સુખનું ધામ છું, હું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું. અને દાદા ભગવાનને પ્રાર્થના કરવી, દાદા મને શક્તિ આપજો, આ સંજોગમાંથી મારે સંભાવે નિકાલ કરવો છે. એટલે જ્ઞાની પુરુષને જોડે રાખવા, એમની આજ્ઞા, એમના વચનોને એવા જીવનમાં ઘૂંટી નાખવા 4-5 કે આખો ગમે તેવો સવારથી સાંજ સુધી સંજોગ આવે પણ એ આપણે પડવા ના દે. પડવા ના દે. ખ્યાલ આવ્યો ને? છેલ્લે વાણી બંધ થઈ જાય પણ અંદર ઊભું થાય તો અંદર સમાધાન આપવું. ઓહો હો હો, તમે આ આપણે મોક્ષે જવાનું અને તમે આ જોના વ્યવસ્થિત કરતા છે, અંદર ભગવાન બેઠા છે, તમે શું કરવા સ્પંદન ફેંકો છો? હે દાદા ભગવાન મને નિર્દોષ જોવાની શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન મને મારી ભૂલ જોવાની શક્તિ આપો. આ બધું છે ને પુરુષાર્થ માંડવાની જરૂર છે. પ્રદીપાનંદજી એવું જ થાય છે કે બહાર ના નીકળે પણ અંદર તો ચાલતું જ હોય, ગુચામણ જ ચાલતી હોય, પછી અંદર વાતચીત કરવી પડે કે ભાઈ છોડો. ના છોડ, દાદાને યાદ કરો, દાદા શક્તિ આપો, આ સંજોગમાંથી મારે નીકળવાનું છે. કારણ શું છે? હું શુદ્ધાત્મા છું અને દાદાને જોડે એટલે રાખવા પડે એવા છે કારણ કે એમનું ઐશ્વર્ય, એમની શક્તિ એટલી બધી છે કે આપણું મન છે ને અંદર બેઠેલું છે, અંદર બુદ્ધિ બેઠેલી છે, અંદર અહંકાર બેઠેલો છે, ડિસ્ચાર્જ કસાયો બેઠેલા છે, એ બધા આર્ગ્યુમેન્ટ્સ કરનારા છે. શું છે? ના પણ આવું તો કેવી રીતે ચાલે? આવું તો ના જ હોય ને. મારું આમ દેખાય, તેમ દેખાય, આટલી અક્કલ ના આવે, આટલી વાત ને આવું ના કેવું જોઈએ, આમ ના કરવું જોઈએ, એટલી બધી જાતની દલીલો ચાલે એવી છે અંદર. કદાચ હું બોલું છું એ કદાચ ખોટું હોય તો મને કહેજો. ના એવું જ હોય. એટલે આ આપણા બધા શ્વાસોશ્વાસ અંદર વાળા દલીલો કરે એની જોડે આપણે પોતાનું જ્ઞાન ગોઠવવાનું. એક બાજુ દલીલો ચાલતી હોય એને જોવાની અને જોડે જોડે જ્ઞાન ગોઠવવાનું. હું શુદ્ધાત્મા છું, દાદા સંભાવે નિકાલ કરવાની શક્તિ આપજો. એ તો નિર્દોષ જ છે, વ્યવસ્થિત શક્તિ જ કરતા છે. પ્રદીપ તારો જ હિસાબ આવ્યો છે, આમ છે. ખ્યાલ આવ્યો ને? મોક્ષે જતા વિઘ્નો અનેક પ્રકારના હોવાથી તેની સામે અનંત શક્તિ વાળો એવો શુદ્ધાત્મા છું. આપણે દાદાને યાદ કરીને બધું પોતાના ગુણોની ભજના કરવી, પણ એક વાર વાદળોને વિખેરી નાખવાના. એટલે એને એવું કહેવાય છે કે અંદર જે સાયકલ ચાલતી હોય ને, વિચારોની વણઝાર કહેવાય, એ સાયકલ ને તોડી નાખવાની. શું કરવાની? તોડી નાખવાની. અને આપણી શક્તિઓ બધી સમજાય ઊભી છે થવી કે જોઈએ. હવે સાયકલો છે ને, સાયકલો થોડોક ટાઈમ ચાલે પણ છે ને તૂટી તો જાય છે. દાદાનું જ્ઞાન બહુ જબ્બર કામ કરે છે. તો દાદાની કૃપાથી મને જે સમજાય છે તમને કહું છું. બાકી આ જોરદાર સંજોગ આવ્યો છે, ભગવાન થવાનો સહેલો રસ્તો આવ્યો છે. બહુ જબરદસ્ત. જો આ જગતની અંદર આપણે સાચા ખોટામાં રિલેટિવ તરીકે જેટલું સમજાતું જશે એમ આપણું રિયલ પરમાત્મા પદ ખુલ્લું થવાની તૈયારીઓ છે. એ સમજી જજો તમે. કારણ કે રિલેટિવ જાણે તે રિયલ સિવાય કોઈ જાણી શકે એવું નથી, કોઈ જોઈ શકે એવું પણ નથી. ખ્યાલ આવ્યો? અને રિલેટિવ ક્યારે રિયલ થવાનું નથી. બીજું એ પર છે ને પરાધીન છે. શું છે? બીજું એ મિકેનિકલ ચેતન છે, એ પાવર ચેતન છે, એ દરઅસલ ચેતન છે જ નહીં. હા, તમને જે દાદા ભગવાન કે છે બધી વાત કહી મેં. આ તમે કીધું ને કે મિકેનિકલ ચેતન છે, પાવર ચેતન છે, તો જે આ અંદર ચાલતું હોય અથડામણ ને બધું થતું હોય ત્યારે મનમાં બધું બહુ ચાલે કે આમ નહીં, આ સાચું ના ખોટું, આવું કરવું સારું, આ નહીં, અમને આ ખોટું કર્યું, અમને આ સાચું કર્યું.
એ જે ચાલતું હોય ને એને આપણે જે જોનારું હોય ભાવ એ આપણો મૂળ સ્વભાવ કહેવાય. આ બધું જોનારા આપણે પ્રજ્ઞા શક્તિ, જેને શુદ્ધાત્મા પણ કહેવાય. શું કહેવાય? શુદ્ધાત્મા. હમ એ બધું ચાલતું હોય ને આપણને ધ્યાનમાં હોય કે અંદર ચાલે ધ્યાનમાં છે એટલે ને આપણે દેખાય કટ આપણને, થતું હોય છે, દેખાય કટ આપણને. થતું હોય છે એની સામે મુકાતું હોય કે ભાઈ આ વસ્તુ ચાલી રહી છે. જો હું તમને પ્રસંગ કહું, કોઈ કઈ પણ કરતું હોય ખોટું, નુકસાન કરતો હોય, અવળું કરતું હોય અને તમને બધું દેખાતું હોય, તો અંદર પરિણામ શું થાય? અક્કલ છે કે નહીં, આવું ના કરવું જોઈએ, આને આમ કરવું જોઈએ, આ બધું જે અંદર ઊભું થાય ત્યારે આપણે જ્ઞાન જોડે જોડે ગોઠવતા જવાનું. બરાબર. કે શુદ્ધાત્મા છે, વ્યવસ્થિત કરતા છે. અલ્યા તમે જોઈને વિતરાગ થવાનું છે. આપણે તમે ઘરની બહાર હશો, ઓફિસની બહાર હશો, ત્યાર તો બધું સૂનું શું ધાંધલ ધમાલ થતી હશે, ત્યારે તમને કશું પરિણામ ઊભું નથી થતું ને, તો આપણને ખોટ ગઈ. આ તો ખુલ્લી આંખે જગતને જોવો અને બધું આડું અવળું થતું હોય એમાં જ્ઞાને કરીને જીવતા શીખો. પ્રદીપભાઈ, ખુલ્લી આંખે વિતરાગ થવાનો માર્ગ મળ્યો છે. કયો? ખ્યાલ આવે ને? હા, જગત નિર્દોષ દેખાવું જ જોઈએ. જો ભગવાન મહાવીરને નિર્દોષ દેખાયું, દાદા ભગવાનને અનુભવમાં આવ્યું, તો આપણને દાદાના મહાત્માઓને આવે જ. પણ જો એમની 5 આજ્ઞા, એમના વચનોને આપણે જો સિન્સિયર રહીએ તો, એવું મને લાગે છે. બાકી કોઈ જ રસ્તો નથી, કોઈ જ રસ્તો નથી. આ તમને કહી દઉં. અંદરના પરિણામોને, પર પરિણામોને, બળતરાઓને, મન બુદ્ધિને સમાધાન આપવાના રસ્તા કોઈ જગ્યાએ છે નહીં. આ 5 આજ્ઞા એવો પરમાર્થ છે, એટલી બધી ક્રીમ વસ્તુ છે આ વર્લ્ડની. આશ્ચર્ય છે, 11મું આશ્ચર્ય 5 આજ્ઞા. દાદા ભગવાન કે જો કોઈ એને જો ઘૂંટી નાખે એના જીવનમાં તો એનું કામ થઈ જાય એવું છે. તરત જ ઠંડક, તરત જ સમાધિ, તરત જ સ્થિરતા, સંયમ, આ બધા પરિણામો ઉભા થાય એવા છે. એ હું તમને જે કહું છું ને, એ ખરેખર તમને હું દાદાની કૃપાથી કહું છું કે હકીકત છે. આ 5 આજ્ઞાની પાછળ પડવાની જરૂર છે, એને ઘૂંટવાની જરૂર છે. આપણું કામ થઈ જશે સાહેબ. સાચી વાત છે. શું નામ લે તમારું? મને હાર્દિક. હાર્દિકભાઈ, ખ્યાલ આવ્યો તમને? કારણ કે રિલેટિવ વસ્તુ જેટલી છે, આપણા મન વચન કાયા પણ મિકેનિકલ ને પાવર ચેતન છે, એ પર ને પરાધીન છે. તો બધાના મન વચન કાયા પર ને પરાધીન જ છે. એની હાથમાં ભમેડો છે, એના હાથમાં સત્તા જ નથી એની કશી. દાદા ભગવાને એક જગ્યા પર બોલ્યા, એ બહુ સમજવા જેવું છે, મારાથી ન બોલાય પણ તમને જાણવા માટે કહું છું. આપણે કે દાદા ભગવાન જાતે કે છે કે એમ પટેલ ભમરડો છે, પણ દાદા ભગવાન 14 લોકના નાથ છે. શું કે છે? દાદા એ મેં ભગવાન જોયા છે, છે. મેં જોયા છે. એમની જોડે રહું છું, એમની સાથે બેસું છું, એમની સાથે સૂઈ જાઉં છું, એમની સાથે વાતો કરું છું. અને જો તમને આ દર્શન કરતા આવડે તો કરી લેજો, કામ થઈ જશે. એમણે એમ પટેલને શું કહ્યું? ભમરડો. આ કેટલું છૂટાપણું હશે આ પુરુષની. તમે ટ્રાન્સપરન્સી જુઓ, કેવી દશા વર્તી હશે એમને, કેવું એમને વર્તું હશે પોતાનું સુખ. કેવા દાદા ભગવાન, છતાંય કે છે હું દાદા ભગવાન જોડે બેસું છું કે છે. તો 3 વિભાગ થયા કે નહીં? 3 પાર્ટ પડ્યા કે નહીં? બરોબર. હે? એમ પટેલ જુદા પડ્યા, દાદા ભગવાન જુદા પડ્યા, અને કે હું એમની સાથે બેસું હું છું, એમની વાતો સાથે કરું છું. બેસું. ત્રીજો પાર્ટ છે ને કોઈ વચ્ચે? એટલે બહુ સમજવા જેવું છે. આ તો એક નો ઉપકાર માનવા જેવો છે. આવા લોકો ફરી મળશે નહીં આપણને. એટલે દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે મહાવીર ભગવાનને
તપ કરવા માટે અનાર્ય દેશમાં જવું પડ્યું. અને આ કાળમાં એટલી બધી પુણ્ય છે લોકોની કે ઘરમાં તપ છે. પણ એ તપની જો કિંમત આપણને ઓળખાણ પડી જાય તો કામ થઈ જાય. ઘરની મમતા છોડવી પડે કે નહીં? છોડવી જ પડે. કુદરત છોડાવે તારે છોડવી કે આપણે જાતે છોડી દેવી જોઈએ? જાતે. દેહને જયારે કુદરત છોડી છેલ્લે દેવાનો છે તો છોડાવશે જ. ઘરની કામ વાત છે. આ દેહ જ જયારે આપણો નથી થવાનો ત્યાં જગતની કોઈ ચીજ આપણી થઈ શકે નહીં. તો એના માટે શું રાગ દ્વેષ ને શું સાચું ખોટું કરવાનું? સાચી વાત છે. આ બોલવાનું નથી, આ ખાલી આપણી જાતને અંદર સમજાવવાનું છે. એટલે મારે પ્રદીપને કહેવાનું છે કે પ્રદીપભાઈ, હું છું તો જ તમે છો. શું છો? ભાંજગડિયા ના થશો, કામ કાઢી લો. દાદા ભગવાન મળ્યા છે. સાચા ખોટામાંથી બહાર નીકળો. અનંત અવતાર તમારી સમજણ આની યાદ છે, એની તો આ ભટકામણ થઈ. રાઈટ. સંભાવે નિકાલ કરો અને વ્યવસ્થિત શક્તિ જ કરતા છે અને શુદ્ધાત્મા જ છે. નમસ્કાર કરીને હેરતા થઈ જાઓ. જબરજસ્ત છે આ દાદા ભગવાનને તો શું આપણે કહી શકીએ. એટલો મોટો આ જગત પર એમણે ઉપકાર કર્યો છે કે 5 આજ્ઞાનું વિજ્ઞાન એટલે ખલ્લાસ સાહેબ. જો કોઈને એને જીવનમાં એને હાથ લાગી ગયા ચાવી તો કામ થઈ ગયું જાણજો. અને આપણે એને સિન્સિયર થવા જેવું છે. ને તો બુદ્ધિ ચક્રાવે ચડાવશે. શું ચડાવશે? બુદ્ધિ ચક્રાવે ચડાવે. હા, બુદ્ધિ આપણું ખેદાન મેદાન કરી નાખ્યું છે પણ આપણને દેખાતી નથી. આપણી હિતકારી હોય તો માત્ર પ્રજ્ઞા શક્તિ જ છે અને એ જ આપણે પોતે આપણે છીએ શુદ્ધાત્મા. બાકી આપણું કોઈ થાય નહીં. એ જ્ઞાની થાય, બાકી કોઈ આપણું થાય નહીં. પણ આ બહાર બોલવાની ચીજ ન હોય. આ માત્ર સમજી જઈને જીવી જવાનું છે. બરાબર. આટલું જો સવારથી સાંજ સુધી આપણે નાનપણથી અત્યાર સુધીમાં શું નહીં કર્યું હોય. પણ જસને માટે જુતી આયા છે કે નહીં? આવે છે. આયા છે કે નહીં? આયા છે. અપમાનો ખાધા છે કે નહીં? સાયકલ રિપીટ જ થાય બધે. એટલે સમજી જવાનું કે આ જગતમાં જો સુખ કોઈ આપી શકે તો એક દાદા ભગવાન. જો કોઈ સુખ આપી શકે તો 5 આજ્ઞાને મારું નિરાલમ સુખ ઉત્પન્ન કરે. શું કરે? અને નિરાલમ બનાવે દાદા ભગવાન અને એમની 5 આજ્ઞા. બાકી બહાર બોલવા જેવું નહીં, બિલકુલ નહીં. બહાર તો કેવું પડે સાહેબ, કેવું પડે. બહાર તો આપણે છે ને ગાણા કાઢતા જવાનું અને ટોળામાંથી નીકળતા જવાનું. નહીં તો આપણને બચકું પડે. શું કરે? હા, બચકું ભરે આયા મોટા દાદા ભગવાન વાળા એવું કે. અને આટી મારે જ્ઞાની પ્રત્યે આપણા પ્રત્યે. એના કરતા આપણે બોલવું જ નહીં. દાદા ભગવાનનું નામ જ ના બોલવું. દાદાને હૃદયમાં ઘૂંટવા, શ્વાસે એમને ઘૂંટવા. બસ પતી ગયું. આપણે ભલા ને દાદા ભલા. સમજ્યા તમે? સાચી વાત. હાર્દિક સાહેબ સમજાયું. અને જો તમને બીજી વાત કહું, તમે તપાસ કરજો આ મન વચન કાયાને અપમાનો ખાવાના કેમ આયા? કે ઐશ્વર્ય તૂટી ગયું. શું તૂટી ગયું? ઐશ્વર્ય તૂટી ફ્રેક્ચર થઈ ગયું માટે અપમાનો ખાવાના આયા છે. ઐશ્વર્ય એટલે પ્યોરિટી. શું? પ્યોરિટી. 100% પ્યોરિટી. એટલે આ બધી દાદા ભગવાને જે ખોળ પાડ્યા છે તમને કહું છું બધા. એટલે આપણે મેરે દાદા દાદીની ભક્તિ કરો, આજ્ઞામાં રહો, તપ કરો અને ઉપકાર માનો. કેવું પડે. તમારું કલ્યાણ થજો ભાઈ. અને પાછું ખાલી બોલવા ખાતર નહીં, અંદર બેઠેલા ભગવાનને દાદાને કહો, દાદા ભગવાન જગતના ઝેર પીવાની શક્તિ આપજો, આપનાનું કલ્યાણ કરજો. આ બહુ સહેલા રસ્તા દાદાએ આપ્યા છે. ને તો લોકોને તો ઘરમાં કેટલા બધા તો આ બધી ના ગમતા વ્યવહારો ને બધું થાય ને તો
જેને જ્ઞાન ના હોય ને એને તો આર્ત ધ્યાન, રૌદ્ર ધ્યાન ને બધા નરકોના અને જાનવરોના બંધ પડે, અને કેટલા તો એટેકો આવી જાય આવા બધા વ્યવહારોમાં. તો સાચી વાત છે. રાત દાડો બળતરા. શું કહેવાય? રાત દાડો બળતરા. હા, પોતાના ઘરમાં રહેવાનું, પોતાના કપડા પહેરવાના, પોતાના ઘરમાં ખાવાનું અને બળતરામાં જીવવાનું. એ આ કળી કાળનું મોટામાં મોટું ઇનામ છે. શું છે? મોટા મોટા બંગલાઓ, ગાડીઓ, ઘરમાં જેલ બધું લાગે. બળતરામાં જીવવાનું. શેમાં જીવવાનું? બળતરા. નિરંતર બળતરા. હોળી તો વર્ષમાં એક જ વાર આવે અને પ્રગટીને ટાળી પડી જાય, પણ આ તો રોજ સવારથી આજ સુધી હોળીઓ સળગતી જ રહે છે. મારી વાત ખોટી લાગે છે કે સાચી? સાચી વાત છે. હે? સાચી વાત છે. આ અજ્ઞાનતા એ જો અજ્ઞાનતા, આ વિપરીત બુદ્ધિ, પૂર્વ કર્મો, અણસમજણો બધા જો કેવું દુઃખ લાવ્યું છે. જુઓ તો ખરા તમે. બોલો સાહેબ, હવે બીજું કઈ? ના બસ સરસ. આપણે આ સામાયિક આપણો ટાઈમ પણ થઈ ગયો બરાબર છે. મજબૂત કરજો બસ. ચોક્કસ ચોક્કસ. અને જો તમને દુઃખ અડે ને, જો આજ્ઞા પાડ્યા પછી તમને સ્થિરતા અને સુખ ના આવે ને, તો ફરી કહેજો કે પ્રદીપ રાવણજીને 2 ઝાપટ મારવી છે મારે. 5 આજ્ઞા એ જ દાદા ભગવાન છે. 5 આજ્ઞાથી જ કામ થવાનું છે. એ સમજવા જેવું છે. જબરજસ્ત. કશું એમના માટે બોલવાનો શબ્દ જ નથી મારી પાસે તો કોઈ. જે ઠંડક આપે છે, આહા, જે શક્તિ આપે છે, જે આનંદ આપે છે દાદા ભગવાનની 5 આજ્ઞા. શું કહેવું પડે. પછી સમય હાજર થાય છે. પાછી કેવી હાર્દિકભાઈ? શું? સમય હાજર થઈ જાય. શું થઈ જાય? સમય હાજર થઈ જાય. આજ્ઞાને હાજર કરવી ના પડે, હાજર થતી જ થઈ જાય. જાય ઓટોમેટિક. દાદાને પકડી રાખજો બસ. આ મેં તમને કહ્યું. બરોબર. કશું બી દુઃખ પડે, કશું બી થાય તો દાદાભાઈ વાત કરજો સેજ. હા ચોક્કસ. પ્રદીપાનંદજી, આપણે ટાઈમ પણ થઈ ગયો છે. ત્રિમંત્ર લઈશું. ઓકે, થેન્ક યુ. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાનમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાનમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાનમ, નમો ઉવઝાયાણમ, નમો વત્સાયાનમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લોય સપ્વસાહુનમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, સવપા વપણાસણો, સપપાવપનાસનો, મંગલાણમ ચ સવ્વેશીમ, મંગલાનમ ચ સપ્વેસીમ, પરમં હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ પ્રતિપાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સર્વમાત્માઓ. હવે કાલનો પ્રોગ્રામ 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10 વાગે ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ અને રાતે 9 વાગે વર્લ્ડ વાઇડ સત્સંગ. સર્વ